Good morning, champions. This is Professor Aswarin from Government College of Technology. I am having my technical champion, Shweta along me. She is civil engineer. இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ரென்த்தா ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துறாங்க. சப்ஜெக்ட் பேரு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கிற சப்ஜெக்ட் பேரு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அதுல என்னன்னா மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி தான் பேச போறாங்க. அதுல ஒரு 10 கான்செப்ட் அவங்க டெஸ்ட் வச்சாங்க. இது ஆஃப்டர் டெஸ்ட் ரீகேப்சுலேஷன். சோ அந்த 10 கான்செப்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன சொல்ல போறீங்க? The material which exhibits the same elastic properties in all direction are called isotropic. Same elastic property in all direction அப்படினா isotropic. அதாவது எல்லா திசையிலும் ஒரே பண்புகள் எலாஸ்டிக் பண்புகள் இருந்ததுன்னா அது isotropic. அடுத்த பாயிண்ட். In a tensile test, the phenomenon of slow extension of material, that is stress increases with time at a constant load, is called creeping. So creep அப்படினா அதுல இருக்க C ஃபர்ஸ்ட் creepல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எது? C. அந்த C ன்றது கான்ஸ்டன்ட் லோட் அப்படினு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் creepல கடைசி லெட்டர் G. P. So P னா progressive deformation சொல்லலாம் இல்லாட்டி slow extension சொல்லலாம். So constant load progressive deformation இல்ல slow extension சொல்லலாம். அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா with respect to time creep பண்றது it is the time dependent phenomena. creep பண்றது நேரத்தை பொறுத்து இது பண்ணப்படுது time dependent phenomena. So creep னா மூணே விஷயம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னன்னா progressive deformation, அது கடைசி லெட்டர் constant load அப்புறம் progressive deformation with constant time with respect to time. இல்லாம இன்னொன்னு அதுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அது இந்த சென்டென்ஸ்ல இல்ல. at elevated temperature creep எத்தனை e இருக்கு? 2e. 2e இருக்கு. அது ஈடான்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? elevated temperature. அதுனா நம்ம சாதா டெம்பரேச்சர் தெரியும். அதுனா elevated temperature எலி இருக்குமோ? elevated temperatureனா high temperature. So வந்து creep னா நாலு விஷயம் ஞாபகம் வரணும். C for constant load, P for progressive deformation with respect to time at elevated temperature. நாலு விஷயம் தெரிஞ்சாதான் creep. அடுத்த கான்செப்ட். The property of material which enable it to resist fracture due to high impact load is called. So high impact loadல fracture resist பண்ற பண்புக்கு பேரு toughness. ஒருத்தன் டஃப்பா இருக்கானா அவனை உடைஞ்சு போக மாட்டேன் அப்படின்னா அவன் தான் டஃப்பா இருக்கான். என்னன்னா resist fracture impact load ஓங்கி அடிச்சா 100 டன் வெயிட் அப்படினாங்களே அந்த லோட் வந்து impact load. So அது டஃப்னஸ். அடுத்தது slow plastic deformation of material under constant stress is. So constant stress slow plastic deformation அப்படினா creep சொல்லிடலாம். அடுத்தது the ductility of material which can be defined as ability to undergo large permanent deformation in tension. So ductility na permanent deformation in tension. அடுத்த point. The material which is highly elastic is steel. So வந்து ஸ்டீலா ரப்பரா அப்படின ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஆப்ஷன்ல ரப்பர் இருக்கும். ரப்பர் தானே இழுத்துட்டா போகும். ஸ்டீல் இழுத்துட்டா போகாது. அறிவால் தரமா யோசிப்போம். ஆனா அது கிடையாது. It is based on the Young's modulus. So ஸ்டீல் தான் அதுக்கான ஆன்சர். The unique property of cast iron is its high damping characteristics. Cast iron பொறுத்த வரைக்கும் அதிர்வுகளை தாங்கும் தன்மை கொண்டது. அதான் damping characteristics. அதிர்வுகளை தாங்கும் தன்மை தான் damping characteristics. அது என்னன்னா மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள மனித காதல் அல்ல அப்ப டேம்ப் ஆகுது. சோ அதான் damping characteristicsனாலே உங்களுக்கு cast iron ஞாபகம். அடுத்தது for ductile material toughness is a measure of ability to absorb energy up to fracture. Toughness நாலே up to fracture. Resilience na up to elastic limit னா. Resilience நாலும் ability to absorb the energy தான். Toughness நாலும் ability to absorb the energy தான். Toughness na up to fracture. Resilience na up to its elastic limit. Resilienceல எத்தனை e இருக்கு? 2e. RE SIE LIE NCE 4 e இருக்கு. சோ 4 e உங்களுக்கு என்ன பிட் கொடுக்குது? எலாஸ்டிக். ஒரு பிட் கொடுத்தாலே நம்ம பக்காவா புடிச்சுக்கும். 4 பிட் கொடுக்கும்போது அட்டகாசமா பிடிக்கும். அடுத்தது anisotropic material or having different property at a point in all direction. ஐசோட்ரோபிக்னாலும் சரி அனிசோட்ரோபிக்னாலும் ஒரு புள்ளியில தான் பண்பை அளக்கிறோம். ஆனா வெவ்வேறு திசையில அளக்கிறோம் டைரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டினால. So at a point in all direction different property தான் anisotropic material. அடுத்தது a property of material which allow it to drawn into smaller section is ductility. So smaller section வந்து அதாவது நமக்கு இழுக்கும்போது டிரா பண்ணும்போது ஒரு higher section larger section smaller section மாறுது அப்படினா அப்ப ductility சொல்றோம். சோ இன்னைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படினா 10 பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படினா பக்காவா கத்து கொடுத்த
சிவில் இன்ஜினியர் Shweta. ஸ்வேதாக்கு Thank you. தேங்க்யூ சொல்லுவோம். தேங்க்யூ.